Hello students, we shall learn fourth extract of this lesson. This extract begins from the line, it is not therefore with any to so good natured an action had given me. Here I shall read the whole extract in the beginning and then explain line by line. Look on page 6, last paragraph. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now, then off you get, and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience, perhaps, of missing your train or your engagement. Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get up, that's all right, said he. All right, said I, but I haven't a copper on me. Oh, I shall book you through, he replied. Where do you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go, and then, luckily, my fingers still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling, and the account was square. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. In this extract, we shall learn the author forgot to carry his wallet one day. When the conductor came to him to issue the ticket, the author, realized that he had hardly any copper in his pocket to pay for the ticket. The conductor realized the author's plight and predicament and offered to issue the required ticket at his own expense. The conductor was so courteous in offering his service that the author was simply overwhelmed with gratitude. Of course, the author found a shilling to square up the account. The author always observed the conductor's patient way of serving his passengers, and his modest bearing made the passengers happy. Look on page number 16, last paragraph. It is therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. Feeling of unfriendliness, that is bad feeling, वाईट भावना म्हणू आपण त्याला, की म्हणूनच इतर सर्व कंडक्टर विषयी कोणतीही वाईट भावना न बाळगता
मी त्या वर्गाच्या एका सदस्याला सलाम करू इच्छितो, चांगलं म्हणू इच्छितो. दॅट आय पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ दॅट क्लास. की हा जो लेखक आहे, हा लेखक म्हणतोय की इतर सर्व कंडक्टर वर्गाविषयी कोणतीही वाईट भावना न बाळगता मी त्या वर्गाच्या एका विशिष्ट सदस्याला चांगलं म्हणू इच्छितो किंवा सलाम करू इच्छितो. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. की या ठिकाणी हा जो लेखक आहे, हा लेखक म्हणतो या ठिकाणी की एके दिवशी बसमध्ये उडी मारून चढल्यानंतर खिशात पैसे न बाळगता आपण घराबाहेर पडलो आहोत हे माझ्या लक्षात आलं. आणि त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाची मला सर्वप्रथम जाणीव झाली. त्या व्यक्तीची म्हणजे त्या कंडक्टरची मला सर्वप्रथम जाणीव झाली. आय फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्झिस्टन्स वन डे वेन आय जम्प्ड ऑन टू अ बस अँड फाउंड दॅट आय हॅड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माय पॉकेट. की हा लेखक म्हणतोय की एके दिवशी बसमध्ये मी उडी मारून चढलो आणि खिशामध्ये पैसे नाही आहेत, खिशामध्ये पैसे न बाळगता आपण घराबाहेर पडलो आहोत हे माझ्या लक्षात आलं आणि मला त्या व्यक्तीची म्हणजे कंडक्टरच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. एव्हरीवन हॅज had the experience and knows the feeling the mixed feeling which the discovery arouses. की हा शोध लागल्यावर काय वाटतं, कोणत्या संमिश्र भावना मनात येतात याचा प्रत्येकाला अनुभव आलेला असणार. and found that I had left home without any money in my pocket. Here, I had left home without any money in my pocket. Such type of sentence can be asked, and question can be asked. Pick out the verb and state the tense. की वाक्यातलं वर्ब ओळखा आणि हे वाक्य कोणत्या काळातलं आहे ते सांगा. Here verb is had left and tense is past perfect tense. I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. की हा शोध लागल्यावर काय होतं किंवा काय वाटतं, कोणत्या संमिश्र भावना मनात येतात याचा प्रत्येकाला अनुभव त्या ठिकाणी आलेला असणार. You are annoyed. तुम्ही तुमच्या स्वतःवर रागवता. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. Look like a fool at the best and like a knave at the worst. Here knave means a dishonest person, लबाड किंवा फसवा माणूस. की या ठिकाणी की हा जो अनुभव आहे, हा अनुभव प्रत्येकाला आलेला असणार आहे. आणि एक म्हणजे तुम्ही मूर्ख आहात किंवा त्याहून वाईट म्हणजे लबाड आहात असा समज होऊ शकतो. की या विचारानं तुम्ही तुमच्या स्वतःवर रागवता. यू आर अनॉइड बिकॉज you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick, जुनी युक्ती. की आणि त्यावेळी हो, मला ही जुनी युक्ती पक्की ठाऊक आहे. की तेव्हा आता उतराखाली असं तुमच्याकडे थंडपणे पाहत जर कंडक्टर म्हणाला तर तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. यू वुड नॉट बी ॲट ऑल सरप्राइज्ड, तुम्हाला या गोष्टीचं आश्चर्य वाटत नाही. इफ द कंडक्टर आईट यू कोल्डली ॲज मच ॲज टू से,
Yes, I know that stale old trick. Now, then, off you get. Now, off you get. Here, this author says, हा लेखक या ठिकाणी म्हणतोय की त्यावेळी मला ही जुनी युक्ती पक्की ठाऊक आहे, पक्की माहिती आहे की तेव्हा आता उतरा खाली असं तुमच्याकडे थंडपणे पाहत जर कंडक्टर म्हणाला तर तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. अँड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो, आणि त्यातून जर तो कंडक्टर गुड फेलो असला, गुड फेलो सदग्रस्त असला आणि त्याने तुम्हाला सहजपणे उतरू दिलं तर तुम्हाला परत जावं लागतं. अँड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो अँड लेट्स यू डाऊन इझिली, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. की त्यातून जर तो कंडक्टर सदग्रस्त असला, चांगला माणूस असला, गुड फेलो असला आणि त्याने तुम्हाला सहजपणे उतरू दिलं तरी तुम्हाला परत जावं लागतं. यू आर फेस्ड विथ द नेसेसिटी ऑफ गोईंग बॅक अँड द इनकन्व्हिनियन्स गैरसोय, आणि तुम्हाला परत जावं लागतं, तुमची गैरसोय होते आणि कदाचित तुमची ट्रेन किंवा ठरलेली भेट चुकते. Perhaps of missing your train or your engagement. Next paragraph. Having searched my pockets in vain for stray coppers. Here this author searched his pockets. या लेखकानं आपले पॉकेट तपासलेले आहेत, खिसे तपासलेले आहेत. Having searched my pockets in vain for stray coppers. Stray coppers. Here coppers means coins of low value. कॉइन्स ऑफ लो व्हॅल्यू की ज्याला आपण चिल्लर पैसे म्हणतो. हॅव्हिंग सर्च माय पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस. की खिशात कुठेतरी चुकून काही चिल्लर नाणी सापडतात का पाहावे म्हणून या लेखकानं आपले खिसे तपासले आणि आपण पूर्णपणे कफल्लक आहोत हे ध्यानात आल्यावर मी म्हणजेच या लेखकानं कंडक्टरला शक्य तितक्या प्रामाणिक चेहऱ्याने म्हटलेलं आहे की मी भाडं देऊ शकत नाही आणि पैशासाठी मला परत जावं लागेल. अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस. दिस ऑथर वॉज अटरली पेनीलेस. ही टोल्ड द कंडक्टर विथ ॲज ऑनेस्ट अ फेस ॲज she could assume that he couldn't pay the fare and must go back for the money. की आपण पूर्णपणे कफल्लक आहोत हे ध्यानात आल्यानंतर, हे लक्षात आल्यानंतर हा लेखक कंडक्टरला शक्य तितक्या प्रामाणिक चेहऱ्यानं म्हणतोय की मी भाडं देऊ शकत नाही, पैशासाठी मला परत जावं लागेल. अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी. ओ यू नीडंट गेट अप, दॅट्स ऑल राईट said he. Oh, you needn't get up. अहो तुम्हाला उतरून जाण्याची गरज नाही. ऑल राईट सेड ही. तो कंडक्टर या लेखकाला म्हटलंय की तुम्हाला उतरून जाण्याची गरज नाही, राहू द्या, ठीक आहे. ऑल राईट सेड आय. कंडक्टर त्या ठिकाणी म्हणतोय की ठीक आहे, काही हरकत नाही. तो कंडक्टर म्हणाला. काय म्हणतोय बघा तो कंडक्टर. I shall book you. Sorry. All right, said I, but I haven't a copper on me. But I haven't a copper on me. की माझ्याकडे पैसे नाही आहेत आणि पैसे नसल्यामुळं मला उतरून जावं लागणार आहे, मी भाडं देऊ शकत नाही. तेव्हा तो कंडक्टर म्हणतोय की तुम्हाला उतरून जाण्याची गरज नाही, ठीक आहे, काही हरकत नाही. आणि तो काय म्हणतोय बघा. बरं, लेखक म्हणतोय परंतु माझ्याजवळ एकही पैसा नाही, मी तुम्हाला तिकीट देतो. बट आय हॅवंट कॉपर ऑन मी. लेखक म्हणतोय की माझ्याकडे एकही पैसा नाही. ओ आय शॅल बुक यू थ्रू. तरी देखील तो कंडक्टर या लेखकाला म्हणतोय की मी तुम्हाला तिकीट देतो. ठीक आहे, मी तुम्हाला तिकीट देतो, तुमचं तिकीट काढतो. त्या कंडक्टरनं त्या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. ही रिप्लाइड, वेअर डू यू वॉन्ट टू गो.
तो कंडक्टर विचारतोय लेखकाला की तुम्हाला कुठं जायचं आहे, वेअर डू यू वॉन्ट टू गो. अँड ही हँडल्ड, कंडक्टर हँडल्ड his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. असं विचारत त्या कंडक्टरनं तिकिटांचं बंडल अशा सफाईदारपणे हाताळलं की जणू तो मला बँक ते हाँगकाँगपर्यंत कुठलंही तिकीट देण्यास तयार होता. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम. आणि लेखक म्हणतोय की मी त्याच्या काइंडनेसच्या बाबतीत किंवा दयाळूपणाबद्दल आभार मानत मला कुठं जायचं ते सांगितलं. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम व्हेअर आय वॉन्टेड टू गो. की मला कुठं जायचं आहे ते सांगितलं आणि तो तिकीट देत असताना त्याला विचारलं. बघा या ठिकाणी I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the tickets, आणि तो मला तिकीट देत असतानाच हा लेखक म्हणतो की मी त्याला विचारलं, बट वेअर शॅल आय सेंड द फेअर. की तिकीट देत असताना या लेखकानं कंडक्टरला विचारलंय की पण हे जे पैसे आहेत किंवा हे जे भाडं आहे हे भाडं मी कुठे पाठवू. बट वेअर शॅल आय सेंड द फेअर. Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. Conductor said cheerfully. Conductor said happily. हा कंडक्टर आनंदानं किंवा अतिशय प्रसन्न चेहऱ्याने या ठिकाणी या लेखकाला म्हणतो आहे की आपली पुन्हा कधीतरी भेट होईलच, असं तो कंडक्टर हसत हसत या लेखकाला म्हणतो आहे. अँड ही टर्न टू गो. आणि तो त्या ठिकाणी मागे वळालेला आहे. अँड देन लकीली माय फिंगर्स स्टील वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट्स. अँड देन लकीली, आणि तेवढ्यात काय झालेलं आहे, लकीली सुदैवानं, अँड देन लकीली माय फिंगर्स स्टील वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग. हिअर शिलिंग मीन्स कॉईन, नाणं म्हणतो आपण त्याला. आणि तेवढ्यात सुदैवानं अजूनही खिसे चाचपणाऱ्या माझ्या बोटांना खिशाच्या कोपऱ्यात एक शिलिंग किंवा एक नाणं सापडलं. अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. आणि या लेखकानं या कंडक्टरचा जो हिशोब आहे तो हिशोब चुकता केलेला आहे. अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. आणि लेखक म्हणतोय की मी हिशोब चुकता केला. बट दॅट फॅक्ट डीड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. बट दॅट फॅक्ट डीड नॉट लेसन कमी करणे, परंतु त्यामुळे एका चांगल्या कृत्यामुळे माझ्या मनावर जी प्रसन्नतेची लहर उमटली होती ती जराही कमी झाली नाही. But that fact did not lessen the glow of a pleasure, प्रसन्नतेची लहर, प्रसन्नतेची लाट, which so good natured an action had given me, की त्यामुळं एका चांगल्या कृत्यामुळं माझ्या मनावर, लेखकाच्या मनावर जी प्रसन्नतेची लहर उमटली होती, लाट उमटली होती, ती थोडी देखील त्या ठिकाणी कमी झाली नव्हती. Here the remaining extract of this lesson we shall see afterwards. Thank you.